هلو دوستان، خوش اومدید به این ویدیو. بعد از 2 سال برگشتیم. بریم سراغ اولین تریلر Fc24. Welcome back to our EA Sports Fc24 deep dive series. I'm Lee Ravel and I am here with 2 experts, Gene and Richard, from the development team to chat through what might be the biggest year in Ultimate Team. How are we doing, guys? Hey, Leah. Hello. There's so many new things we have to talk through today. The ability to improve players in our club with the brand new Ultimate Team evolutions, the inclusion of women's football, and playstyles. Let's get straight into it. First up, we have to talk about Ultimate Team evolutions. Are you telling me that I can finally improve players from my club? That's right. We've never had anything quite like this in Ultimate. اینجا داره در مورد این توضیح میده که یه سری اخبار لیک شده بود که یه سری کارتها رو میشه ابگرید کرد. اینجا قشنگ داره کاملتر توضیح میده راجبش. مثلا اینجا نوشته بعد مثلا بازیکنی که شما میتونید ابگریدش کنید مکسیمم شوتش 78 باشه، پیسش مکسیمم 81 باشه، اوورالش 78 باشه، ویک فوتش 4 باشه و اینجور بازیکن‌ها رو مثلا فقط میشه چیز کرد. حالا نه همش باید همین جوری که الان تو تریلر داره میگه باشه، ولی خب یه سری مشخصات میده، میگه آقا با طبق این مثلا میتونید شما آپگرید کنید بازیکن‌ها. There's so much to love about what this unlocks. دیگه نگران این که مثلا امباپه یا مثلا امباپه گلد بگیری بتونی مثلا 99ش کنی نمیشه. یه سری بازیکن‌های محدود رو میشه لول اپ کرد فقط. For people's passions, for players, regardless of where they're at in their development. Richard, you want to explain how this works? باهاشون چالنجایی که بهت میدن انجام میدی. You're going to be able to pick your favorite players and upgrade them throughout the گذاشته year. لول چالش لول 1 مثلا پلی 3 تا مچ تو اسکواد بتل. It's pretty straightforward. All you have to do is pick your favorite players, complete objectives with them, and then get their upgrades. For example, you complete 20 passes with them, get 2 assists, and that completes level 1 and earns you plus 10 short passing and also upgrades their weak foot. You'll also be able to level up the player's item so that your club favorites stand out when you load into a match. Love that. Moving on to one of my favorite things that I'm so excited to talk about. Women's football is coming to همچنان دوباره تو تریلر قبلی هم گفتن خانم‌ها وارد التیمیت تیم شدن. چرا داریم می‌بینیم؟ مارتا رو داریم می‌بینیم. This is the biggest addition of top tier players we've ever introduced to the game at one time. هیرو جدید. If you're not able to play with your favorite players, it's not really your ultimate team. So this year, with the introduction of more leagues and with evolutions especially, you're going to be able to make your ultimate team and it's not going to look like anybody else's. پلیرهای خانم میتونید هم استفاده کنید هم آقایان. Some new leagues with the introduction of women's football. How will chemistry work putting all of these بخش players in my ultimate team? چیزی که امسال اصلا خیلی اذیت کننده بود. For example, Sam Kerr will link to WSL players, her fellow Australians, and is going to link up with Chelsea players. So in Sam Kerr's case, الان شما تو این تصویر که دارید نگاه میکنید 2 تا بازیکن چلسی خانم داریم، یه دونه بازیکن چلسی آقا. اگه اشتباه نکنم یکی از کمستریایی که جیمز گرفته به خاطر این کارت هیرو پریمیر لیگیه که اینجا هستش و خانوما انگار حتما باید خانوم از مثلا تیم چلسی فقط خانوما باید باشن که لینک بگیرن با هم، ولی آقایان از مثلا بازیکن مرد میتونن از خانوما هم لینک بگیرن. she'll link to Lauren James and Reece James. Love that. And what about heroes and icons? Can you tell the people if we expect any new ones? Yeah, absolutely. You're going to be able to reach back into the history books to play with some of the greatest players from the past. But we know that the community has been wanting a change when it comes to icon chemistry. So when you have an icon in your team, you're going to apply a +1 link to anybody in your squad. So that just opens up more squad building opportunities. اگر اشتباه نکنم اینو باز باید دقیق ترشو در بیارم، حالا یا براتون یه جای میذارم یا ویدیو شورتش میکنم. اینو چون سیستم کمستری هر سال تغییر میکنه 100% نمیشه راجبش نظر داد، ولی اینجور که من فکر میکنم و متوجه شدم، فکر کنم از لیگایی هم که قبلا داشتن هیرو آیکونا لیگایی هم که قبلا داشتن مثلا به اون لیگا هم کمستری میده جدا از ملیت. پارسال فقط ملیت بود، ملیت فقط لینک میداد. امسال new players pop into packs like everyone else? پک اوپنینگ جدید
Every player in Ultimate Team will share the same packs, the same pitch, and will be included in promos throughout the year. چقدر خفن شده امسال پک something I'm اوپنینگ. really excited about. This year we have new چقدر sets, we have new خفن شده. animations, including my personal favorite, انیمیشنش a two-player خیلی walkout. خفنه So if آجی. you pack two really great players, they're both going to walk out at the same time. اوه اینجا داره میگه اگه توی پکتون دوتا واکاوت داشته باشید جفتشون دوتایی میان توی انیمیشن. خیلی چیز خفنی، تا حالا اصلا همچین چیزی نداشتیم. 5 تا لیگ اضافه شده. هم که هیروهای جدید و خب اینم که برای اسکواد بیلدینگ اسپیسیه. من یه جا خبر شنیده بودم که انگار بازیکنای لونی که دارید و میتونید هاید کنید، یعنی دیگه مثل امسال هی نباشن جز دستگاهتون بگیرن بازیکن اصلیاتون رو دسترسی نداشته باشید، میتونید هایدشون کنید راحت‌تر اسپیسیاتون رو ببرید. دیزاین کارتها خوشگل شده، باحال شده، باحال شده. جالب شده، یعنی شبیه فیفا های قبلی شده یه جورایی. The new layout makes room for bigger images, more key information than ever before, like league crests for chemistry and even animated backgrounds. And you'll notice new information as خب در well. مورد So there's play styles پلی plus that استایل you داره see صحبت on the left side of میکنه. the item. These essentially will let you know what هر makes کارت that دیزاین player پلی special on استایل the داره، یه pitch سری and پلی how to get the استایل most out of پلاس them in the داره. game. این خودش یه ویدیو جدا هستن. اینقدر پیچیده است. Our playstyle is a big part of the gameplay dynamic in Ultimate خب Team. این دریبلو من توضیح راجبش بدم. این دریبلا خیلی خفنی که وارد التیمیت شده. من اینو استاپ کنم. خیلی خفنی که وارد التیمیت شده ولی چیز جدیدی نیست. قبلا یعنی تو چند سال گذشته همه این دریبلا رو ما تو بخش ولتا داشتیم. چیز جدیدی نیست ولی این که اومده توی التیمیت خیلی خفنه و اصلا کلی حرکتای نمایشی مشتی میشه باشه انجام داده، کلی گله خفن زد. آموزش هم حتما خودم میبینم براتونم میذارم. خب این داره الان در مورد پلی استایل صحبت میکنه. دفاع ها یه جور پلی استایل خاص دارن. مثلا این هد زد، پلی استایل هد زدن مثلا خاص، پلی استایل هد زدن داره که میچربه قدرتش به بقیه. پلی استایل پاور شوت، پلی استایل برای دفاع کردن، برای دریبل کردن. مثلا وینیسیوس یه دونه پلی استایل مخصوص خودشو داره که مثلا حرکت‌های نمایشی، مثلا اونجوری دریبل رو با همه نمیشه زد، با همه بازیکن‌ها. یه سری بازیکنایی که پلی استایل حرکت نمایش‌های خاصو دارن میشه باهاش اون حرکت‌ها رو زد. خب اینم در مورد ابجکتیو کلاً منو بازی عوض شده. With the new objectives menu, کلاً it's اصلا easier to understand پکها هم عوض what to شده play شکلش، for چه and باحال get back to شده. the action. یوتی There's also new navigation and a new quick switcher to cycle between modes, so you can go straight from your الان داره در squad to مورد rivals تم صحبت or میکنه. from چه جالب. SPCs الدو to رو باید transport. نگه دارید، بعد And there's اسکرول another میکنید thing. مثلا Claim چیزای all. دیگه You'll شو. finally be able to gather all your آقا rewards from خدا one group پدرتون together. رو بیامرزه. چقدر سر این چیز ما اذیت شدیم. یعنی میرفتی تو بازی 4 تا ابجکتیو انجام میدادی، هی یکی بیا حالا کلیمشون کن. یه دکمه میزنی تموم میشه. پوزیشن چنج هم الان داره میگه پوزیشن چنج حذف شده از بازی. یه جورایی خوبه یه جورایی بده. برای تریلر اینوست کردن خوب بود ولی خب برای اسپیسی بستن خیلی خوبه. راحت میشیم دیگه، نمیخواد مثلا چیز کنیم یا یه بازیکنو هی نمیخواد مثلا هی پلی استایلشو مثلا جایگاهشو پوزیشنشو عوض کنیم، اینا جابجا میکنیم خودش ردیف میشه. این خیلی خوبه، اذیت کن نیست ولی خب برای تریدینگ بس کردن قبلا این خودش روش. دمتون گرم. باز تا خود بازی نیاد نمیشه نظر قطعی رو داد، باید دموش بیاد بازی کنیم ببینیم چی جوریه فلا اینا. ولی چیزایی که اومد خیلی خفن بود. خدا وکیلی کلیم کردن ابجکتیواش واقعا خوب بود. یکی از بهترین چیزایی بود که توی تریلر نشون دادن. بعد انیمیشن پک اوپنینگش خیلی باحال بود، حال کردم. تا حالا همچین چیزی اصلا نبوده توی فیفا، 2 نفر مثلا واکاوت بشه بیان جفتشون انیمیشنشون. یه چیزی که واقعا اذیت میکنه، شاید مثلا خیلی از این چیزا رو لازم نبود که انجام بدن و اون خیلی مهمتر بود، این که مثلا با یارو تا دقیقه 90 میرید مساوی، میرید مثلا وقت اضافه، اون موقع یارو لفت میده و اینجا تو مثلا 20 دقیقه وقت گذاشتی بازی کردی، برات نه وین میزنه نه لوز میزنه، هیچ. اینو
روش کار میکردن خیلی به نظر من جزو چیزایی بودش که مثل همین کلیم کردن، این که مهم، خیلی مهمتره، ولی خب جزو چیزایی بودش که مثل کلیم کردن مهم بود و لازم بود باز توی این چیز مثلا گفته شه. شاید هم بعدن حالا توی بازی، حالا مثلا تو تریلر نشون ندادن، بعدن شاید بتونن نشون بدن. خلاصه که تموم شد ویدیو. تموم شد. اینم هیروهای جدید و تریلرهای قبلی و دیگه همین. مرسی که تا اینجای ویدیو رو تماشا کردید. اگه از این سبک ویدیو خوشتون میاد چنل من سابسکرایب کنید. اگه خوشتون اومد لایک کنید. نظری دارید برام کامنت کنید. جای اشتباه کردم برام کامنت کنید. چیزای جدیدی بعد از انتشار این ویدیو اضافه شده کامنت کنید. بقیه بچه‌ها اگر دوست داشتید، خیلی تاکید نمی‌کنم، دوست داشتید کامنت کنید، بقیه بچه‌ها که نگاه میکنن متوجه بشن. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیوهای بعدی.